For the change in net asset or equity in a business from beginning to end of a period that can be identified, understood from this cash flow information or cash flow statement. Then any business's financial position is represented also through this cash flow statement or position. Domain focus on liquidity position. Then we can judge or measure the ability of a business to meet up day-to-day requirements, to face challenges, changing situations, circumstances by using available cash balance or not. Another benefit is it enhances comparability. That means when there are peer enterprises, peer group businesses, then we can compare one with other and we can get idea about the better or worse liquidity position of this particular entity or enterprise. Even we can compare the liquidity position of an entity with different types of entities or different industries also. Next, cash and cash equivalent. So cash is very simply amount of resource is at hand of an entity directly in notes and coins form. That's called cash. Notes, coins is at the hand of the entity. But what's cash equivalent? Cash equivalent are short-term, most liquid instruments, documents. Those can be used like cash to meet up transactions claims with other parties. So we can use cash, notes, coins to settle claims, transactions among different parties. Same way, if we also can use some other financial instrument, those are acceptable by any party for settling any claim. That's called cash equivalent. So under this cash equivalent, there might be short-term liabilities, short-term assets, then any revenues not used cash, expenses not used cash, non-cash expenses like this. It's okay. Abdullah Al Fahad. Abdullah Al Fahad. জি স্যার। জি বুঝতেছেন? স্যার আমি একটু রাস্তায় ছিলাম স্যার, মাত্র একটু প্লেসে আসছি আর কি। ওকে ওকে ওকে। Sadiq Abdullah or CR. Walaikum Assalam. Everyone is in Dhaka or out of Dhaka? Okay. Hmm? Sadiq? Okay. Our next topic is the presentation of a cash flow statement.
Cash flow is statement to be prepared and presented by dividing or classifying or segmenting all cash transactions under three subheads: investing, operating, investing, and financing. Now, operating cash flows or operating activities. Activities, transactions for which a business has been established. Cash receipts and cash payments related to prime basic operations, activities, transactions of an entity will be under cash flow from operating activities. Such as here mentioned, cash sales. If we delete products, we are selling our product in cash to customers or users. Then collection from previous credit sales. If we sold our products to customers earlier on credit on account and now we are converting receivables into cash, that will be also under operating activities. Lawsuit settlements. If there is any sue against our entity, our business by the clients, customers, or others, and the court has settled down the sue, given the verdict of the sue. In that case, might be we receive some cash or we pay some cash. If we receive, will be our positive impact. If we need to pay, will negative impact. Interest income. That means investing fund in debentures, bonds, and other debt instrument issued by other enterprises. Dividend income, same, cash payment for salaries, wages, interest, charities, purchase of goods and services, taxes, fines. So all these are basically operating expense to meet up operating expenses: salaries, wages, interest, charities or donations, and purchase of goods and services. Finally, tax and fines. So this type of cash flows will be under operating cash flow. Then cash flow from investing. We know for running the prime operations, activities, businesses of an entity, of course, we need to use different types of assets, instruments, machineries, equipment, warehouse, showroom, head office, furniture, fixtures. So lot of assets we need to use. Cash flows related to procuring all the required assets, items, documents, instruments for conducting prime operations are categorized under this cash flow from investing activities. And under investing activities, usually there is very higher amount of cash outflow and very lower amount of cash inflow. Operating cash flow mostly inflow higher than outflow, that means net cash flow positive. But under investing, net cash flow rationally should be negative or minus, because from investing usually our receipt of cash is very lower, payment of cash is very higher.
Third one is cash flow from financing activities or operations. Since we want to conduct product or service business, we need to meet up lot of expenses, requirements, but what the source of fund for conducting product business operations and to meet up investment. In that case, mainly entities raise fund from directors and shareholders. Directors and shareholders. So equity capital or common share capital is the main source of funds here. But sometimes the business may go for issuing bonds, debentures, preferred stocks, mutual fund can be also issued for raising fund. But where should the use of fund? Use of fund will be repaying to shareholders as treasury stock or repaying the previous loans, liabilities, or returning any benefit to shareholders. So ultimately, under financing activities, cash inflow more than outflow. Cash inflow more than outflow because it's raising fund from different sources for running normal business operations activities of the enterprise. So based on nature of the business operations of a particular entity, there will be classifying of all transactions into operating, investing, and financing. The combined or additive results of these three major activities operating, investing, financing will be considered as entities overall or final cash flow position, and that will be a summation of these three basically operating, investing, financing. Disclosures. That means when we prepare cash flow statement, what should we publish to our relevant parties? So firstly, the components of cash and cash equivalents. That means what are different specific transaction from where we have received and against which we have paid. So nothing should be excluded or ignored here. Better to include all receipt items and all paid items for this cash flow transactions. Then will be reconciliation. Reconciliation basically bank book will be compared with passbook of an entity because period end there might be lot of transactions against which there is no payment from the business. They have issued basically checks and other parties did not deposit their check within last date of the accounting period. So according to business enterprise, all checks to be debited but not for depositing for clearing purpose by the other parties. There is no change in
company's bank account. So passbook balance might be different from the cash book balance. Another part, there might be purchasing materials, goods, inputs, ingredients from others without making payment. So what amount of purchased on credit for which there is no change in cash. Previous purchase might be honored in cash, or in case of credit sales, no cash collection might be from current period sales, or cash can be collected against previous period sales. So in this way, basically non-cash transactions such as purchases and sales to be reconciled here for determining amount of cash receipt and cash payment related to operating activities. Then the accounting policy, the policy to be used here for preparing a cash flow statement also to be declared or disclosed here. Next is preparing cash flow statement. Preparing cash flow statement. We provide an idea about cash flow statement preparation. Now we will not prepare ultimately cash flow statement, only we'll explain or discuss this. Firstly, you can see this is called cash summary. Cash summary, that means receipts and payments of cash related to different transactions, activities of an entity is given here. First, if we say receipts of cash, beginning balance, receipt from customers, receipt from selling of assets, proceeds from stock issuance, proceeds from selling of bonds. So, if we categorize this under operating, investing, financing, which receipts should be reported, disclosed under which activity? First, receipt from customers. It's of course operating related. So these receipts will be under operating cash inflow. Receipt from selling of assets. This will be under investing, because earlier company purchased assets, now company is selling those assets. So it's related to an investment and utilization. Proceeds from stock issuance, this will be cash inflow or cash receipts under financing. A stock issue, share issue, so it's always financing will be. Proceeds from selling of bonds. Selling of bonds also will be under investing activities. But if issuing of bonds will be under financing. Only one words making different reporting of the transaction. That means if selling, it means the business purchased bonds of other companies in the past, and now the business is selling for collecting cash. But when there is issuing of bonds, issuing of debenture, issuing of shares, so issue word, it means company itself is offering its shares, debentures, bonds to investors for collecting large amount of fund. So in this way, there is difference between selling of bonds and issuing of bonds. Issuing always will be under financing, but selling will be under investing. Okay.
Yes, sir. Right hand side, payments of cash, paid for purchasing goods, of course, operating activities outflow, paid for wages and salaries, operating outflow, paid for operating expenses, operating outflow, interest paid. So according to BS 7, interest paid also will be under operating. Then paid for purchasing assets. This will be under investing. Outflow for investing. Dividend for retiring bonds. Paid for retiring bonds. This also will be under financing. Retiring bonds. Only the issuing company can take back its bonds debentures from the market. That's called retirement. So when the issuing company makes payment to bondholders and takes back the bond from investors or holder to the company itself by making payment, then it's called retiring of bonds. But if the company purchases other companies' bond, other businesses' debenture, in that case, that will be under investing. So retiring and investing different. So retiring means the company is declaring its bond invalid and making payment to bondholders. Then dividend paid. Dividend payment is always a financial decision, so it will be under financing activities. So in this way, we can prepare cash flow statement. Though in classroom we have not prepared this, but I have explained the categorization of all these receipts and payments for preparing cash flow statement. Up to okay? Yes. Retiring bonds indicates the enterprise for which we are preparing cash flow statement. This এটা একটা ভালো আসলে ইয়ে করার দরকার, মানে ভালো একটা স্টাডি করার দরকার। this particular business has issued bonds in the past, now is taking back bond from the market by making payment. It has surplus fund, excess fund. Now it can repay the bonds money to bondholder under financing activities. যখনই কোনো কোম্পানি তার নিজের ইস্যু করা বন্ড মার্কেট থেকে উইথড্র করে টাকা দিয়ে দিবে, দ্যাট ইজ সিম্পলি রিটায়ারমেন্ট অফ বন্ডস। স্যার স্টক ইস্যুয়েন্স স্যার, এন্ড এখন সেলিং বন্ডসটা যদি একটু বলতেন। স্টক ইস্যুয়েন্স, হ্যাঁ, stock means shares. When any company issues its own shares to general investors of the country of the market for making large amount of capital formation, then of course it will be under financing. But if we say selling stock, selling and issuing different meaning. Issuing is the for the first time new instruments are to be transferred from company to investors. But when it says selling shares, that means a company বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার পারচেজ করে রেখেছিল, এখন সে সেগুলো বিক্রি করছে, সেল করতে যাচ্ছে। সেখানে কিন্তু ওন শেয়ারস না, ওন শেয়ারস রিলেটেড গুলো যাবে ফিনান্সিং এ, আর অন্যান্য কোম্পানির শেয়ারস ডিবেঞ্চার যদি বাই করে তাও ইনভেস্টিং এ, সেল করে দ্যাটস অলসো ইনভেস্টিং এ।
ওকে স্যার। ট্যাক্স পেইডটা কোন ক্ষেত্রে যাবে? Yes. স্যার ট্যাক্স পেইডটা ট্যাক্স পেইড এটা Tax কোনটায় paid. Tax যাবে? paid will be under operating. Tax paid will be under operating. আর এখন কি আমাদের ক্যাশ ফ্লোটা করে ফেলবো এখন? স্যার সেলিং অফ বন্ডসটাও তো তাহলে ইনভেস্টিং। না, হ্যাঁ, selling of bonds investing. কিন্তু রিটার্নিংটা বলছে কি, রিটার্নিং বন্ডস হচ্ছে ফাইন্যান্সিং। ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। আপনারা এখন করবেন না, পরে বাসায় করে নিবেন? আমি তো এখন actually করবো করে স্যার। দিয়েছি। হ্যাঁ, you want to do now? ইয়েস স্যার স্যার। পরে স্যার আপনি যেটা প্রিফার করেন। আচ্ছা, দ্রুত করে ফেলতে পারেন, এটা স্মার্ট মেথড আছে, দ্রুত করতে পারেন। সাদিক আব্দুল্লাহ, করে ফেলেন। নাবির ইব্রাহিম, Yes, sir. এটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা দ্রুত করে নেন। ওকে স্যার।
কারো কমপ্লিট হয়েছে? স্যার অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা কমপ্লিট হয়েছে। আচ্ছা, কারো খুলে শেষ হয়নি? জি, টোটালটা বের করেন। হচ্ছে স্যার। স্যার এটা কি ক্যাশ ব্যালেন্স এট দ্য এন্ডিং পিরিয়ডে কি 2,55,000 টাকা? এ কি করেছে? 2,55,000
নাকি 250 হবে, 250 না? 2,50,000 হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখানে 5000 ডিফারেন্স হয়েছে কোথাও। 5000 ফিগার, হ্যাঁ 250 হবে। আপনাদের একটা ইজি ওয়ে আছে কম্পেয়ার করার, যে ইউ আর রাইট অর রং, কিভাবে বলেন তো? কিভাবে স্যার? স্যার 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 পেয়েছি স্যার, ট্যাক্স পেইডটা 5000 সেটা মাইনাস করে নিই। হ্যাঁ ঠিক ওইটা আছে। আর আমার এখানে তো দেওয়াই আছে এন্ড ব্যালেন্স, দেখেন রেজাল্ট অঙ্কে ভাই দেওয়া আছে, বিজ্ঞানিক ব্যালেন্সও আছে, এন্ড ব্যালেন্সও আছে। Sir, স্যার net ট্যাক্স cash পেইড flow from operating activities 1,05,000. স্যার ট্যাক্স পেইডটা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস না স্যার? জি জি জি। Yes. ওকে, তাহলে এটা আমরা আপনাদের পেয়েছেন। কারো কোনো মেজর সমস্যা আছে? স্যার ম্যাথে সমস্যা নেই স্যার, এখানে কি আমরা ডিরেক্ট মেথডে করব না ইনডিরেক্ট মেথডে করব? আমরা করছি ডিরেক্ট। ডিরেক্ট মেথড। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল কনসেপচুয়াল, সেটা হলো অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো স্যার নেগেটিভ কি অলওয়েজ আনফেভারেবল কন্ডিশনস ফর দ্য অর্গানাইজেশন? রিয়ালি এটাই, যে আপনি এখানে এফিশিয়েন্ট না, কারণ না, আপনি এখন কেন negative হলো? এখন যদি স্যার এই অর্গানাইজেশনটা নিউলি কোম্পানি এস্টাবলিশড হয়, যে ওখানে আউটফ্লোটা বেশি হবে, ইনিশিয়ালি সে প্রোডাক্ট সাইকেলের কারণে সে আউটফ্লোটা বেশি, সেক্ষেত্রে তো তার নেগেটিভ হইতে পারে। না না, বলছি যে ইউজুয়ালি আপনার শুরুতে আউটফ্লো বেশি হবে ইনভেস্টিং এ কিন্তু আউটফ্লো বেশি হবে, অপারেটিং এ না। অপারেটিং এ তো স্যার প্রসিডটা সেলস প্রসিডটা আসবে না শুরুর দিকে। আসবে, কম আসবে, আচ্ছা বাট বেশি চলে যায় কিন্তু আপনার সেল কম, কি প্রোডাকশনও কম, জি তো জি কম পাবেন, আর বেশি তো প্রডিউস করবেন না। হয়তো কিছু আচ্ছা থাকবে আপনার আনসোল্ড ইনভেন্টরি থাকবে, তাই বলে খুব এটা সিগনিফিকেন্ট হবে না আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওকে, ম্যাথ নাম্বার 2টা সাদিক এটা মনে রাখবে, এটা ইনশাল্লাহ আমরা অফলাইন ক্লাস হবে তখন করে দিব পারলে, এখন করছি না। এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট মেথড এবং 2 years এর কম্পারেটিভ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্লাস ইনকাম স্টেটমেন্ট প্লাস এডিশনাল ইনফরমেশন, এইসব একসাথে কম্বাইন করে করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে আমার ইয়ার টু ইয়ার কি চেঞ্জ আসলো অ্যাসেটস, লায়াবিলিটি, ইকুইটিতে, সেটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। দেন উইল হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইনকাম স্টেটমেন্ট, অলসো উইল হ্যাভ টু ইনকর্পোরেট এডিশনাল ইনফরমেশন। এই তিনটা সিলেক্টকে একটাই করে এনে উইল হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। এটা আমাদের খেয়াল থাকলে আমরা অফলাইন ক্লাসে ইনশাল্লাহ করে দিব। নাম্বার 3টা আমরা ক্লাসে করতে পারবো। নাম্বার 3 আমি এক্সপ্লেইন করে যে আগের মতো আপনারা করবেন। দেখেন ইস্যুড 30,000 অর্ডিনারি শেয়ারস ৳1 অফ ৳10 পার ভ্যালু কমন স্টক। অর্থাৎ এখানে একটা কোম্পানি তার ৳10 ফেস ভ্যালু বা পার ভ্যালুর কমন শেয়ার মার্কেটে ইস্যু করছে টাকা 40 করে, এরকম তার 30,000 শেয়ার ইস্যু করা আছে। তাহলে দিস ইজ সিম্পলি ইস্যুইং অফ শেয়ারস, proceeds from share issuance. What amount? Share number is 30,000 into 40. 30,000 into 40, that means 12 lakh taka will be cash inflow under financing. শেয়ার ইস্যু থেকে 12 লাখ টাকা ফান্ড রিসিভ করবে, সো অফকোর্স এটা ক্যাশ ইনফ্লো অর রিসিভড আন্ডার ফাইন্যান্সিং এ রিপোর্ট করা হবে। borrowing টাকা 20 lakh by signing a long term note, it's also financing because borrow করছে টাকা 20 লাখ টাকা সে রিসিভ করছে কি হিসাবে? লোন হিসাবে, so it will be also under cash inflow financing. মার্চেন্ডাইজ পারচেজ ফর ক্যাশ টাকা 5 লাখ, এটা অবশ্যই অপারেটিং এর আউটফ্লো,
অপারেটিং এর ক্যাশ আউটফ্লো। Made payment টাকা 8 lakh for credit purchase. Earlier credit purchase ছিল, now cash payment. So that's also outflow under operating. Outflow under operating. Next, paid cash for wages and rent. So wages payment, rent payment, salaries payment, utilities payment, এসব কিছু হচ্ছে under operating. Then number 6, sales made during the year টাকা 25 lakh. যেহেতু সেল হচ্ছে ওই পিরিয়ডে, তার মানে ক্যাশ পাচ্ছে, so this is cash inflow or receipt under operating. Number 7, cash collected against accounts receivable. Earlier credit sales ছিল, credit sales ছিল on account, তার against এখন ক্যাশ কালেকশন হচ্ছে, it's also cash inflow under operating. Then number 8, land and equipment purchased 18 lakh টাকা, cash outflow under investing. Cash outflow under investing 18 lakh. Made investment 15 lakh টাকা, that's also cash outflow under investing 15 lakh টাকা. 10, paid cash for interest and notes payable. ইন্টারেস্ট পেমেন্টটা চলে যাবে আন্ডার অপারেটিং আউটফ্লো, নোটস পেয়াবল যাবে ফাইন্যান্সিং এর আউটফ্লো। রিসিভ ডিভিডেন্ড ইনকাম 2 লাখ, ইনভেস্টিং এর আন্ডারে ক্যাশ ইনফ্লো। নাম্বার 11 ইজ আন্ডার ইনভেস্টিং, আর ইচ্ছা আমরা অপারেটিং শো করতে পারি, বাট যেহেতু আমরা অন্য কোম্পানির শেয়ার পারচেস করে সেখান থেকে টাকাটা পাচ্ছি এজ এ ডিভিডেন্ড, সো বেটার হচ্ছে এটা ইনভেস্টিং এ শো করা। Then investment of book value টাকা 2 lakh was sold for 175. যেহেতু আমাদের যেকোনো একটা ইনভেস্টমেন্টকে আমরা লিকুইড করে নিচ্ছি, আমরা ক্যাশ পাচ্ছি, অবশ্যই এটা যাবে আন্ডার ইনভেস্টিং। আন্ডার ইনভেস্টিং ক্যাশ ইনফ্লো 175,000, not 2 lakh. 13, equipment of 8 lakh টাকা with accumulated depreciation 350,000 was sold for 6 lakh টাকা। এই 6 লাখ টাকা আমাদের ক্যাশ ইনফ্লো আন্ডার ইনভেস্টিং এ অ্যাড হবে। 6 লাখ টাকা যে টাকা সেল করে পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের ফোকাস আছে ক্যাশ, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, বুক ভ্যালু, সেটা এখন ইরেলেভেন্ট এখানে। ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার্ড এন্ড পেইড 5 লাখ, ইটস আন্ডার ফাইন্যান্সিং এ নেগেটিভ or মাইনাস। পেইড টাকা 4 লাখ ফর ইনকাম ট্যাক্স পেয়াবল, যেহেতু পেয়াবল ছিল পেমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সো উইল বি আন্ডার ফাইন্যান্সিং, এটা মানে আপনার লায়াবিলিটি ডিক্রিজ করবে। রিপারচেজ স্টকস ফর 3 লাখ টাকা, ক্যাশ মাইনাস আন্ডার ফাইন্যান্সিং। রিপারচেজ স্টক, রিপারচেজ শেয়ারের কারণে। মেড এ কন্ট্রাক্ট উইথ আলফা কর্পোরেশন ফর টাকা 7 লাখ, it's not any transaction and not cash transaction, so not to be reported. Purchase land and building for business use টাকা 15 lakh from Golok Construction Limited, it's also credit purchase because name of the suppliers is mentioned here, so it's a non-cash transaction, nowhere to be reported. The amount of accrued salary for the year 5 lakh, accrued salary is non-cash expense, so no non-cash expense to be considered in cash flow statement under direct method. Charge depreciation 2 lakh taka on plant and equipment. Depreciation is a non-cash expense. We are preparing cash flow statement, so depreciation is a non-cash expense not to be reported anywhere. So এখন আপনারা আগেরটার মতো প্রিপেয়ার করেন, একটু স্পেস নিয়ে তিনটা ভাগ করে ক্যাশ রিসিটস from operating, cash payment for operating, cash receipts from investing, cash paid for investing, cash receipts from financing, cash paid for financing. তিনটা হেডের আন্ডারে দেখেন কোথায় কতটুকু ব্যালেন্স আছে, এরপরে তিনটা ব্যালেন্স যোগ করব, বিগিনিং ব্যালেন্স অ্যাড করে আমরা এন্ড ব্যালেন্সটা টেস্ট করব।
স্যার 15, 16, 17টা যা একটু যদি স্যার বলতেন না। 15 হচ্ছে আপনার ট্যাক্স পেয়াবল, কিন্তু পেয়াবল কোন ইয়ারে? লাস্ট ইয়ারের ট্যাক্সটা পেমেন্ট করা হয়নি, সেটা এই বছরে পেমেন্ট করা হবে। এটা কিন্তু অপারেটিং রিলেটেড এখন থাকছে না। লাস্ট ইয়ারে ছিল অপারেটিং, নট জি ফর পেইং। ইট ওয়াজ ক্রিয়েটেড এ লায়াবিলিটি হয়েছে। লায়াবিলিটি তো সোর্স অফ ফান্ড। এই কারণে এই বছরে যেহেতু আমরা লায়াবিলিটি পেমেন্ট করে দিচ্ছি, লায়াবিলিটি ডিক্রিজ করবে, বাট সেটা কিন্তু আমার পার্সেস ওরিয়েন্টেড না, ট্যাক্স এক্সপেন্স ওরিয়েন্টেড। সেটা আমরা ফাইন্যান্সিং এর আন্ডারে আউটফ্লো দেখাবো। আর 16 হচ্ছে আন্ডার ফাইন্যান্সিং আউটফ্লো, বিকজ এরা কোম্পানি তার নিজের শেয়ার মার্কেট থেকে উইথড্র করে নিচ্ছে টাকা দিয়ে। রিপারচেস হবে সবসময় ওন শেয়ার, আর পারচেস মানে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট, অন্য কোম্পানির শেয়ার কিনা। ওকে। আর কোনটা বলছেন? 17 স্যার। হ্যাঁ, 17 হচ্ছে কন্ট্রাক্ট। কোনো কন্ট্রাক্ট কখনো ট্রানজেকশন তো হয় না, আপনারা জানেন। জি জি নন ক্যাশ। কন্ট্রাক্ট ট্রানজেকশন, এবং এখানে কোনো ক্যাশ চেঞ্জ হয়নি, এই কারণে এটা কোথাও রিপোর্টিং হবে না। জি ওকে, নাও কমপ্লিট। স্যার ওই তিনটে 18 তো এইটা 18 তো হচ্ছে নন ক্যাশ ট্রানজেকশন, বাকিতে পার্সেস। ক্রেডিট পার্সেস তো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আসবে না। ওকে স্যার, নোটস পেয়েবলটা কি ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস না? নোটস পেয়াবল ফাইন্যান্সিং, হ্যাঁ তাই তো বলছি আমি। ওই ওকে ইন্টারেস্ট অংশ যাবে অপারেটিং এ, আর নোট অংশ যাবে ফাইন্যান্সিং এ। ওকে টেন মিনিটসে পারবেন না আপনারা? 10 মিনিটসে মতো সময় করতে থাকে যা যেমন।
আরো কমপ্লিট হয়েছে? যে সাদিক কমপ্লিট হয়নি? ওকে। স্যার স্যার ক্লোজিং ব্যালেন্স 12,75,000। আমির সাহেব, ইয়েস স্যার। 12,75,000, রাইট? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। স্যার আমাদের এখানে কি প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে আলাদা করে ইনফ্লো আউটফ্লোর অ্যামাউন্টটা দেখাইতে হবে, রাইট? নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং, নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং, নেট আচ্ছা ক্যাশ আচ্ছা। ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং, এরপর তিন যোগ করে তার নাম হবে নেট চেঞ্জ ইন ক্যাশ ডিউরিং দ্য পিরিয়ড, প্লাস বিগিনিং স্যার। ব্যালেন্স, এন্ড ব্যালেন্স আসবে। স্যার এটা কি 3,75,000? এটা কোনটা কথা বলছেন? টোটাল ক্যাশ ফ্লো চেঞ্জ নাকি অপারেটিং? ক্লোজিং ক্লোজিং ব্যালেন্স স্যার। নেট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ। নেট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ হবে 775 হিসাবে হওয়ার কথা। 7,75,000 স্যার। কত স্যার? 775,000।
ইয়েস স্যার। আচ্ছা, স্যার 12,75,000 নেওয়ার কথা স্যার। জি, এটা তো এন্ড ব্যালেন্স। নেট জি চেঞ্জ হচ্ছে 775, তার আর বিজ্ঞানে তো 5 লাখ দেওয়া আছে আমাদের। স্যার ওকে স্যার। বিগিনিং কি দাও? ও বিজ্ঞানের উপরে দেওয়া আছে। তাহলে হচ্ছে 375, 875 হচ্ছে 1 লাখ টাকা স্যার শর্ট আছে। 1 লাখ শর্ট না, আপনার শর্ট বেশি। সব মিলে আমাদের নেট চেঞ্জ ইন ক্যাশ ডিউরিং দ্য পিরিয়ডে সেই ফিগারটি আসছে 7,75,000 প্লাস বিগিনিং 5 লাখ, এন্ড ব্যালেন্স হবে 12,75,000, রাইট? রাইট, রাইট আমি স্যার, রাইট স্যার, ইয়েস রাইট। স্যার। আচ্ছা, আমরা মিলিয়ে আসি, শেষ হইলে আসেন। অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো কত আসছে? অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো 11 লাখ স্যার। 17 লাখ স্যার। 11 আর 17 পার্থক্যটা কেন? 11 17 6 লাখ টাকা পার্থক্য। আচ্ছা দেখি, 6 লাখ টাকার ফিগার হচ্ছে আমাদের, 6 লাখ টাকার ফিগার তো নাই। সেল অফ ইকুইপমেন্ট, হুম, ওইটা ইনভেস্টিং এ আছে স্যার, সেল অফ না ইকুইপমেন্ট। ওইটা তো হ্যাঁ, ওই 6 লাখ টাকা ইনভেস্টিং এ অবশ্যই। আচ্ছা, তা এই যে যেটা যেটা যার আপনার হচ্ছে 17 লাখ টাকা হয়েছে যার, আপনি কি ওই যে ইকুইপমেন্ট সেল 6 লাখ টাকা কি অপারেটিং এ যোগ করছেন নাকি ইনভেস্টিং এ যোগ না করছেন? না, ইনভেস্টমেন্ট স্যার। হ্যাঁ, অবশ্যই ইনভেস্টিং এ যাবে। আমি স্যার ডিভিডেন্ডটা হচ্ছে অপারেটিং এ ধরছি স্যার। ও, ডিভিডেন্ড ইনকাম নাকি পেমেন্টটা? ইনকামটা স্যার। ইনকামটা ইনভেস্টিং এ ধরাটা বেটার, তবে যদি ধরে থাকেন আপনি অপারেটিং এ, সেটা তাহলে তো 2 লাখ। ঠিক আছে। আমি সাহেব, ইয়েস স্যার। আপনি আপনারটা একটু হোয়াটসঅ্যাপে আপনি শেয়ার করে দেন ওই ইসে। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, তাইলে বাকিরা দেখলে বুঝতে পারবেন। ডিভিডেন্ড ইনকামটা তো মানে অপারেটিং এ ধরলে ভুল হবে না। না, ভুল হবে না, তবে ইনভেস্টিং এ ধরাটা ভালো, কারণ আমরা তো অন্য কোম্পানির শেয়ার কিনে সেখান থেকে ডিভিডেন্ডটা পেয়েছি। আচ্ছা। রমেশ সাহেব, হ্যাভ ইউ শেয়ার্ড? ইয়েস স্যার, শেয়ার্ড। তাহলে আচ্ছা, বাকিটা একটু ট্যাক্স কম্পেয়ার করেন। পেমেন্টটা
স্যার ট্যাক্স পেয়েবলটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিতে আসবে না স্যার? স্যার জি ট্যাক্স পেবলটা ফাইন্যান্সিং না স্যার? হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিং এ দিতে বলছি, ফাইন্যান্সিং এ ডিরেক্ট ট্যাক্স পেমেন্ট হবে অপারেটিং এ, বাট এর কাছে হচ্ছে প্রিভিয়াস পিরিয়ডের আনপেইড অ্যামাউন্টটা দিস ইয়ারে পেইড, সো লাস্ট Yes. ইয়ার অলরেডি ইট ক্রিয়েটেড লায়াবিলিটি ফর দ্য বিজনেস, সো এখন নাও লায়াবিলিটি পেমেন্ট হচ্ছে। স্যার আমারটার অ্যান্সার 8,75,000 টাকা হয়েছে, 1 লাখ টাকা বেশি হয়েছে, এটা কোন জায়গায় ভুল হইতে পারে? মানে রিচেক করার ইয়েটা কি? তো আমি সাহেব তো শেয়ার করছি, দেখেন ওনার সাথে Interest. হুম। 1 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা পেমেন্ট আছে আমাদের, ইন্টারেস্ট আছে 1 লাখ, আর তো 1 লাখের ফিগার নেই। ফাউন্ডেড করতে পেরেছেন? যেটা শেয়ার করা হয়েছে ম্যাথটা ওটা বোঝা যাচ্ছে না, ক্লিয়ার না স্যার। ও, সাদিক আপনার কি অবস্থা? স্যার বিগিনিংটা বাদ দেওয়ার আগে আপনার নেট চেঞ্জ ইন ক্যাশ ডিউরিং দ্য পিরিয়ডে কত আসছে? 7,75,000। আচ্ছা তাহলে তো মিলতে জানোয়ার সাহেব আপনার সাথে, মানে আপনি বলেন তো কি কি লিখছেন? অর্থাৎ তাহলে সব বলতে হবে। আপনার ফার্স্ট মিলন হচ্ছে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো বলছে 11 লাখ টাকা, আপনার সাথে মিলেছে কত টাকা লাগছে স্যার? 11 লাখ, অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো 11 লাখ পজিটিভ। স্যার এটা আমার মিলে না, আমার 23 লাখ টাকা আসছে। স্যার আমরা যদি স্যার ক্যাশ অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো নেট চেঞ্জ এটা স্যার 15 লাখ টাকা হবে না স্যার? আপনি তো বলে আমি তো আমির সাহেবকে বললো 11 লাখ টাকা। স্যার ওনারটায় স্যার স্যার ডিভিডেন্ড ওনারটা স্যার ইন্টারেস্ট পেয়েবলটা ট্যাক্স পেয়েবলটা উনি হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এ রেখেছে। ইয়েস স্যার উনি ট্যাক্স পেয়েবলটা অপারেটিং এ দেখিয়েছে, দ্যাটস ওয়াই এটা না, ট্যাক্স ওইটা পেয়েবল যদি আমরা 4 বলছি লাখ টাকা ফিনান্সিং এ দেখানোর জন্য। জি আমরা ফিনান্সিং এ দেখেছি। ফাইন্যান্সিং এ দেবো। ফাইন্যান্সিং এ হলে স্যার ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি হবে 15 লাখ। তাহলে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো 15 লাখ হচ্ছে না, 15 লাখ। ইয়েস স্যার। এখন Yes, sir. সাদিক ওকে, তারপরে যান ইনভেস্টিং এ, ইনভেস্টিং কত আসছে? স্যার 23,25,000। হুম 23,25,000 স্যার। 23 লাখ 23,25,000 25,000, এটা কি মানে পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ স্যার। স্যার। নেগেটিভ? হ্যাঁ, নেগেটিভ 23, 25। এটা কি মিলছে আনোয়ার সাহেব আপনার সাথে? জি স্যার এটা মিলছে স্যার। আচ্ছা, দেন ফাইন্যান্সিং স্যার পজিটিভ 16 লাখ। পজিটিভ 16। জি স্যার। হুমায়ুন কবির আপনার? ঠিক আছে, 16 পজিটিভ। স্যার জি স্যার। নোটস পেয়েবল করতে দিব আমরা। হ্যাঁ, নোটস পেয়েবল এখানে আসবে।
নোটস পেয়েবল আসলে তো এটা 4 লাখ আসছে স্যার। কেন আপনার তো শেয়ার ইস্যু থেকে আসলো 12 লাখ, আর বড়ইন থেকে আসলো 20 লাখ, তাহলে 12 আর 32 লাখ। আর কি কি আছে আচ্ছা তাহলে স্যার আপনার? 12 লাখ আর 20 লাখ, 32 লাখ হচ্ছে ক্যাশ ইন হইলো স্যার হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির আন্ডারে। আর ওদিক দিয়ে স্যার ডিভিডেন্ড পেমেন্ট হচ্ছে 5 লাখ, তারপরে ইনকাম ট্যাক্স 4 লাখ, পারচেস ওই যে রিপারচেস স্টক 3 লাখ, আর হচ্ছে নোটস পেয়েবল 4 লাখ, এই হচ্ছে 16 লাখ। না আর আচ্ছা এই ঠিক। এই যে আপনার না আপনার দেখেন 8 নম্বরে প্লান্ট ইকুইপমেন্ট পারচেস, এটা এটা চলে ইনভেস্টমেন্ট চলে গেছে। নোটস পেয়াবল, ডিভিডেন্ড রিসিভ, ইনভেস্টমেন্ট, ইকুইপমেন্ট, ডিভিডেন্ড 5 লাখ। হ্যাঁ, তাহলে আপনার 5 লাখ টাকা যাচ্ছে ডিভিডেন্ড পারপাজে, 4 লাখ যাচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সে, আর ওখানে 4 লাখ গেছিল নোটস পেয়াবলে। তাহলে 4 4 স্যার 8 আর 5 13 লাখ। হ্যাঁ, আর 3 লাখ হচ্ছে স্যার স্যার আর 3 রিপারচেস লাখ টাকা। স্টক। 16 লাখ টাকা যাচ্ছে, তাহলে 32, হ্যাঁ, তাহলে 16 লাখ টাকাই থাকে তো, পজিটিভ 16 লাখ টাকা। জি স্যার। হুম, তাহলে ওদিকে হচ্ছে 15 লাখ টাকা অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ, ইনভেস্টিং এ -23 25,000, আর ফাইন্যান্সিং এ +16, তাহলে 16 আর 15, 31 থেকে যাচ্ছে 23, 23 8, তাহলে 775 হয়তো ঠিকই আছে। 775 হচ্ছে আমার নেট চেঞ্জ ইন ক্যাশ ডিউরিং দা পিরিয়ডে। আর বিগিনিং 5 লাখ আছে, এন্ড ব্যালেন্স 12,75,000। আনোয়ার সাহেব, জি স্যার। এখন মিলছে? স্যার অপারেটিংটা আমার একটু 15 লাখ টাকা মিলতেছে না স্যার। 25 লাখ টাকা হচ্ছে সেলস প্রসিড থেকে পেয়েছি। তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ। পার্চেজিং, ইনভেন্টরি পার্চেজিং এ 5 লাখ টাকা আউটফ্লো হয়েছে। তারপরে ক্যাশ পেড ফর মার্চেন্ডাইজ 8 লাখ টাকা। হুম তারপর ক্যাশ পেড ফর ইন্টারেস্ট 1 লাখ টাকা। হুম এটা ঠিক আছে স্যার? হ্যাঁ, তাহলে আমার আরেকটা ক্যাশ কালেকশন আছে 7 নম্বরে, দেখেন 7 নম্বরে ক্যাশ কালেক্টেড অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল 12 লাখ টাকা। এই 12 লাখ টাকা যোগ করবেন না? ও আচ্ছা 25 লাখ টাকা তো হচ্ছে ক্যাশ সেল করে ডিরেক্টলি, আর 12 লাখ টাকা হচ্ছে প্রিভিয়াস ক্রেডিট সেলের আচ্ছা আগে ক্যাশ পেয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে এবার স্যার। ওকে, ওকে, উই গো ফর আসর সালাদ ব্রেক। ইনশাল্লাহ আমরা 5:15 এসে পরে চ্যাপ্টার শুরু করব। স্যার আসর সালাতের পরে কি আমরা স্যার পরীক্ষার রিভিউ নিয়ে কথা বলতে পারি? পরীক্ষা, হ্যাঁ কথা বলতে পারি, নো প্রবলেম। যদি আপনাদের কোয়ারিজ থাকে চ্যাপ্টার 4 5 6, উই ক্যান রিঅ্যাড্রেস। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সো উই গো ফর আসর সালাদ ব্রেক। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ 5:15 লাগবে না, 5টায় যাবার তো, 10 দেশে হ্যাঁ চলে আসতে পারবো 12-র দিকে। ওকে, আল্লাহ হাফিজ।
নম্বর 14 যেটা বলা হচ্ছে যে 30% রেট ফর দ্য নেক্সট 3 ইয়ার্স। আচ্ছা, আমাদের কারেন্ট ডিভিডেন্ড হচ্ছে 1.8 এবং পরবর্তী 3 বছর এটা 30% রেটে গ্রো করবে। যারা কমিটির মেম্বার তাদের প্রত্যেকের প্রায় 1 লাখ টাকা বাড়বে। ওই গ্যাপটাই হয়েছে, হ্যাঁ সেটাই স্যার, ওই গ্যাপটা ওই যে আপনাকে আমি স্যার, এখনই বুঝিয়ে দিতে পারবো। না আরো কিছু স্যার দেখছি, বলেন না, এইটি মেজর, এগুলি মেজর স্যার। আমি বলি আপনাকে 3 জায়গায় সমস্যা বলি। একটা হলো গিয়ে আমরা পেন্টিং এর ক্ষেত্রে স্যার আমাদের ক্লাসটা নেই ও সোমবারে যিনি বসে স্যার, আপনি আসবেন না সোমবার আছে ক্যাম্পাসে স্যার? কালকে আসবো আমি, কালকে আমি আসি স্যার। ওকে স্যার, এটা সলভ কিন্তু আমি আর কয়েকটা বিষয় আপনার কাছে মনে করাবো, এই আর কিছু না স্যার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম স্যার, আছি আমরা। জি ওয়ালাইকুম আমি আসসালাম আসছি। স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো যদি আপনাদের মিড টার্ম নিয়ে কোয়ারিজ থাকে তাহলে সেটা রেজ করার আগে। থিওরিগুলি তো স্যার ওই আমাদের হ্যান্ড আউট মানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ছাড়া আর তো কোনো সোর্স নাই, সো ওগুলি ফলো করলেই হবে। ঠিক আছে। স্যার আমাদের তো মিডের আগে একটা অফলাইন ক্লাস পাচ্ছি না? না আর পাচ্ছে না। আপনাদের পরীক্ষা শুরু না 2 তারিখ থেকে? পরীক্ষা আমাদের শুরু 3 তারিখে পরীক্ষা স্যার, 3 তারিখে কোর্সের পরীক্ষা। 3 তারিখ তো হচ্ছে শুক্র, Sorry, আগামী 4 তারিখে 4 থেকে শুরু। 4 তারিখে আমাদের পরীক্ষা স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তো আগে পাচ্ছেন না ক্লাস, কিভাবে ও পাচ্ছেন? আচ্ছা ঠিক আছে। with the growth rate falling off to a constant 6% thereafter. তাহলে আফটার ইয়ার 3 আমাদের গ্রোথ রেট হচ্ছে 6%, এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং এটা কন্টিনিউ করবে ফরএভার। যদি এখানে এক্সপ্লিসিটলি বলা হয়নি যে ফরএভার, বাট যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কনস্ট্যান্ট 6। তাহলে আমরা আপনার কোন কোন ম্যাথ গুলো বেশি প্র্যাকটিস করবো? অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ, এই ম্যাথগুলো আমরা ক্লাসে সলভ করছি। হ্যাঁ, আমাদের ম্যাটেরিয়ালসে আছে প্লাস টেক্সট বই থেকে। যে ম্যাথ আমরা ক্লাস সলভ করে দিয়েছি সেগুলো আপনারা প্র্যাকটিস বেশি করেন। স্যার আমাদের কুইজও কি হবে এই মিডের সাথে? জি তানভীর? কুইজও কি হবে মিডের সাথে? কুইজ, সেকেন্ড কুইজ, হ্যাঁ সেকেন্ড কুইজ তো হবে। 3টা চ্যাপ্টার উপরে। সেকেন্ড কুইজ হবে 4-5 এর উপরে, আর মিড হচ্ছে 4-5-6 এর উপরে। মিডের জন্য চ্যাপ্টার তাহলে 3টা, 4, 5, 6। হ্যাঁ হ্যাঁ।
আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, বলেন। কোনো কোশ্চেন করবেন? ক্লাস নিয়ে স্যার, জি, সেগুলো বলেন। সেটা হচ্ছে স্যার বের করছি। স্যার ওই পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমের যে প্রবলেম 2টা ছিল, ওইটার স্যার মে 17-এ যেটা ছিল, পারচেস মার্চেন্ডাইজ ফ্রম ভ্যালি ডিস্ট্রিবিউটরস 10,300 এফওবি শিপিং পয়েন্ট, টার্মস হচ্ছে 210 নেট 30। তো 17 তারিখে এটা ছিল, কিন্তু 19 তারিখে স্যার সেই 17-র যে পারচেসটা ছিল সেটার স্যার ফ্রেইটটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে $1,300। তো এখন 27 তারিখে যখন স্যার পেইড করতেছে ফুললি ভ্যালি ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে লেস ডিসকাউন্ট দিয়ে, তো এই ক্ষেত্রে স্যার আসলে ক্যালকুলেশনটা কেমন হবে? আমি তো ওপেন করি তাহলে, আমার এখানে তো আছে, এটা চ্যাপ্টার 6-এ না? চ্যাপ্টার 6-এ না শোকেশ স্যার সাহেব? মার্চেন্ডাইজিং ইনভেন্টরি সিস্টেম। হ্যাঁ, ওই তো 6-এ। ম্যাথ নাম্বার কত? 2। হ্যাঁ, পেয়েছি এই যে পারচেসড মার্চেন্ডাইজ ফ্রম ভ্যালি ডিস্ট্রিবিউটরস 10,300 FOB শিপিং পয়েন্ট টার্মস 210 নেট 30। শিপিং পয়েন্টটা হচ্ছে যেখান থেকে আপনার এটা শুধুমাত্র লোড হবে সেই পর্যন্ত ফ্রি ছিল, বাকিটা আপনার। পেইড ফ্রেট অর মে 13,100। এটা ধরেন যে যেখানে বায়ারটা হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ হোলসেল সাপ্লাই। জি না, স্যার। হ্যাঁ, অ্যাকাউন্ট না, এটা তো তার কাছে পারচেস করছে। স্যার তাদের কাছ থেকে তো পারচেস করছি আমরা। হ্যাঁ, সেটাই, বাট কোম্পানি এটা যে বায়ার এখানে উনি এটা মিট আপ করবেন, এটা ওনার রেসপন্সিবিলিটি। এটা সিম্পলি মার্চেন্ট ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট হয়ে গেছে 19 তারিখেরটাই। 19 তারিখ কোনো ইম্প্যাক্ট 27 তারিখে গিয়ে থাকবে না, কিন্তু 27 তারিখে যে আপনি 10,300-এর উপরে ডিসকাউন্ট এনজয় করে আপনি পেমেন্টটা করবেন, কারণ আপনার তো ওখানে আচ্ছা, তাহলে স্যার হবে স্যার 10,000। 300-এর উপরে এটা হবে 2% ডিসকাউন্ট হবে। 10,300 2% মানে ডিসকাউন্ট। 10,300 টাকা তো স্যার, হ্যালো, হ্যাঁ, বলেন। ডিসকাউন্ট দিয়ে স্যার করতেছি, বাকিটা ক্যাশে যাচ্ছে। জি। আচ্ছা স্যার, আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ওই যে টেক্সট বুকের যে প্রবলেমটা ছিল, এটা হচ্ছে 6.1 যেটা, সেটা 12 নাম্বারটা স্যার। স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে যে ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম অ্যাকনোলেজিং দ্য রিটার্ন অফ মার্চেন্ডাইজ পারচেসড অন July 9, এইটা স্যার একটু মানে জুলাই 9। ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম আর ডেবিট মেমোরেন্ডামে একটু স্যার সমস্যা হচ্ছে। যে প্রবলেম 6.1 নাকি এক্সারসাইজ 6.1? The problem 6.1. প্রবলেম 6.1 এ 12 তারিখ দেখেন, received a 200 credit memorandum acknowledging the return of merchandise purchased on July 9। অর্থাৎ আপনি জুলাই 9 তারিখে পারচেস করছেন 2,300 এ, এখান থেকে আপনি 200 গুডস রিটার্ন পাঠিয়েছেন, এইটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। ক্রেডিট মানে যেটা অ্যাকসেপ্ট করছে তারা, ওই পার্টি অ্যাকসেপ্ট করছে, তার মানে আপনি $200 গুডস রিটার্ন পাঠিয়েছেন, এইটা আপনি এখন রেকর্ড করেন। আচ্ছা, পারচেস রিটার্ন স্যার। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট, মার্চেন্ট ইনভেন্টরি ক্রেডিট। পারচেস রিটার্ন ক্রেডিট, মার্চেন্ট সরি ইনভেন্টরি ক্রেডিট। ঠিক আছে, তাহলে সেমটাই হবে হচ্ছে ডেবিটের মেমোরেন্ডাম, এইটাই সেম জিনিসটাই। হ্যাঁ, 21 আর 22। 21-এ বলছে ইস্যুড 150 ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম টু আরবান কর্পোরেশন ফর অ্যালাউন্স। এখানে আরবান আপনার কাছে আবেদন করেছে, আপনি অ্যালাউ করে দিয়েছেন। তো এটা হলো আপনার যে সেলস অ্যালাউন্স, এটা কিন্তু সেলস রিলেটেড। জি, সেলস অ্যালাউন্স ডেবিট আর হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট। অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট। সরি, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল। জি, ঠিক আছে স্যার। স্যার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মানে ফ্র্যাঙ্কলি যদি বলি, আজকে স্যার আমি তো স্যার অফিস করতেছি এখনো, তো ম্যাথ স্যার আজকের মানে আসলে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট বহুত আগে, অনেক আগে করছি, প্র্যাকটিসও নাই।
তো যদি স্যার আসলে সলিউশন গুলো স্যার একটু যদি দেয়া যেত তাহলে স্যার প্র্যাকটিস করতে পারতাম আজকের এই ক্যাশ ফ্লো যেগুলো সলিউশন তো ইয়ে আমাদের আছে। নাম ইসেরটা নাম্বার 2 এরটা তো আমির হোসেন সাহেব শেয়ার করছে আমাদের ইতে এই ক্লাসরুমে। আমির সাহেব জি স্যার, Yes, sir. শেয়ার করো। চ্যাট বক্সে আছে না? Yes, sir. আর নাম্বার 1টা সাদিক, নাম্বার 1টা আপনি একটু শেয়ার করে দিয়ে দিয়েন। আমরা দুইটাই তো করছি আজকে। ঠিক আছে সবির সাহেব? জি স্যার, ওকে। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অন্য কোনো কোশ্চেন? অন্য কোনো কোশ্চেন আছে আপনাদের? স্যার, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে ফরেন এক্সচেঞ্জের ইম্প্যাক্টটা এখানে আসে নাই। অন্যান্য ব্যালেন্স শিটে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে ফরেন এক্সচেঞ্জের ইয়েটা দেখা যায়, ইফেক্টটা দেখা যায়, নেট গেইন অর নেট লস। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিলেটেড না? জি স্যার। হ্যাঁ, সেটা থাকলে আসবে, অসুবিধা নেই। সেটা আমাদের চলে যাবে। আপনি কি ফরেন কারেন্সি বাই করছেন না সেল করছেন? এটা তো আপনার রেগুলার মানে বিজনেস হবে না, এটা হবে আপনার মানে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট রিলেটেড যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার গেইন লসের বিষয়টা আসবে। সেক্ষেত্রে আমরা জি স্যার। এটা অপারেটিং এ দিব, অপারেটিং এ। অপারেটিং এ। ওকে স্যার। আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে আমরা পরের চ্যাপ্টার শুরু করব।
স্যার আজকে আর নতুন চ্যাপ্টার শুরু করেন না পরীক্ষার আগে। জি স্যার, ছুটি দিয়ে দেন। জি থ্যাংক স্যার, ইউ আজকে আর দরকার নাই স্যার, আমাদের নেক্সট ক্লাস। ফাহমিদের কাছে একটা কথাই বলছে, ফাহমিদা আজকে এই গত 2.5 ঘন্টা একটা কথাই বলছে, ছুটি দিয়ে দেন স্যার। এছাড়া কিন্তু কোনো রেসপন্স নিয়ে ক্লাসে পার্টিসিপেশন নাই। স্যার ঝামেলার মধ্যে আছি স্যার। স্যার আমাদের মনের কথাটা উনি বলে দিয়েছে আর কি। এটা বুঝছি মনে করা, কিন্তু বলছি যে তো আর একটু কোনো আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করে নাই ক্লাসে। স্যার বাসা শিফট করতেছি, এর মধ্যে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতেছি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, আর ওদের দেখাইতে হবে না, আপনার না ছিলে আমার তারাও নাই, আমাদের সময় আছে, আমরা অলরেডি 8 চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলছি। মার্চ মাস রানিং, আমাদের তো ফাইনাল পরীক্ষা মে মাসে, সময় আছে। স্যার ফাইনালটা কি মে মাসের শেষের দিকে না মিডল অফ দ্য মে? একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা তো আছে, না আমি দেখতে বলতেছি। একাডেমিক ক্যালেন্ডারে আমাদের ফাইনাল কিন্তু হচ্ছে মে মাসের 22 মে থেকে আপাতত এখানে দেখানো আছে, মে আচ্ছা স্যার। 22 থেকে। তো সমস্যাটা হয়েছে কি, এবারে মোস্টলি সব ক্লাসই গিয়েছে অনলাইনে, তাও আপনার শুরুর দিকে তো একটা ক্লাস পেয়েছিলাম অফলাইনে। তো বাকি কোর্স গুলো দেখা গেছে, ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স গুলো অনলাইনে আসলে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, তারপর আমরা তো ধরেন যে আমার ম্যাথ গুলো কোনো না আমরা সলভ করে দিয়েছি। জি স্যার, আপনার ম্যাথ গুলো তো আপনি তাও সলভ করে দিয়েছেন। ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান খান, মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান খান, মোহাম্মদ রায়হান শাহরিয়ার সিফাত, ইয়েস স্যার। মোহাম্মদ তানবীর হোসাইন, ইয়েস স্যার। এস এম জাওয়াদুল হামিম, প্রেজেন্ট স্যার। সাফওয়ান আহমেদ শাফাক, সাফওয়ান, রায়হান আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। আব্দুল্লাহ আল নোমান রিফাত, প্রেজেন্ট স্যার। মেহেদি ইকবাল, মেহেদি ইকবাল, মেহেরুনা তাবাসসুম বিপাশা, বিপাশা, মোহাম্মদ তানবীর দাউদ, তানবীর জি স্যার। দাউদ, জি স্যার। মোহাম্মদ আমির হোসেন 6004, 6004 আমির হোসেন, মোহাম্মদ কামাল হোসেন, ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ আল নোমান, ইয়েস স্যার। অনিরুদ্ধ খান সাদি, অনিরুদ্ধ খান সাদি, মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান শান্ত, ওয়াহিদুজ্জামান শান্ত, মোহাম্মদ আমির হোসেন 6012, Yes, sir. সাদিয়া ইসলাম সামিয়া, সামিয়া নো, মুনতাসির মামুন সৌরভ, মুনতাসির, ওকে, শেখ সাদাত ইবনে ইসলাম, কে জে হিমেল আরেফিন, ইয়েস স্যার।
রিজওয়ান আহমেদ, Yes, sir. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, Yes, sir. Monjurul Islam, sir. জি। ইমরুল হাসান, Present, sir. মোহাম্মদ আশিক চৌধুরী, ফেরদৌস আহমেদ, Yes, sir. মেহেদী হাসান মুন, Yes, sir. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, ওকে। Yes, sir. মিনহাজ রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। শেখ শরীফ উদ্দিন, Yes, sir. মোহাম্মদ ফজলুল ইসলাম, ওকে। মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাইনুল, জি। স্যার আরিফুল ইসলামটা মিস গেছে। আরিফুল ইসলাম এখনো দেখি। আরিফুল ইসলাম, আচ্ছা, আমি শেষ করে আসি। মাইনুল ইসলাম নেই। ফাহমিদা শান্তা, Yes, sir. মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, Yes, sir. আসওয়াব হাবিব, নো। সৈয়দ ইমতিয়াজ মাহমুদ, Yes, sir. সাদিক আব্দুল্লাহ, ওকে। কানিস ফাতেমা, Yes, sir. গাফফার বিন রশিদ ভুইয়া, Yes, sir. মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম তো মাত্র আসলো। মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, Yes, sir. মোহাম্মদ আবু তালহা, Yes, sir. সুদীপ্ত বর্ধন, নাবিল ইব্রাহিম, সুদীপ্ত ভাইয়ের আজকে মেকআপ ক্লাস ছিল, সরি মেকআপ এক্সাম ছিল সুদীপ্ত। মেকআপ এক্সাম ছিল কার সাথে? স্যার লিগ্যাল। ও আচ্ছা, নাবিল ইব্রাহিম আছেন? Yes, sir. নাবিল বলছি। হ্যাঁ, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির আছেন। Yes, sir. খাদিজা আক্তার, Present, sir. ওকে। লাস্ট আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান খান, সাফওয়ান আহমেদ শাফাক, মোহাম্মদ আমির হোসেন 6004, অনিরুদ্ধ খান সাদি, ওহিদুজ্জামান শান্ত, সাদি ইসলাম সামিয়া, শেখ সাদাত ইবনে ইসলাম, আশিক চৌধুরী, আসওয়াব হাবিব, মাইনুল ইসলাম, সুদীপ্ত বর্ধন। বাকি সবাই প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট স্যাটারডে 4th এপ্রিল, মিড টার্ম এক্সামে সরাসরি, রাইট? Yes, sir. ওকে, তাহলে ইনশাল্লাহ। ওয়ালাইকুম Assalamu আসসালাম। alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।